هل صوتي مسموع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح صوتكم مسموع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد من بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد على إحمادنا الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وجعلنا من أهل الإيمان. الحمد لله الذي شرفنا بالعلم وهدانا إلى صراطه المستقيم وجعلنا نطلب الفقه في الدين. فالفقه منارات يهتدي بها السالكون. وأصلي وأسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، معاشر الأساتذة والأستاذات والطلاب والطالبات، فإن من أجل العلوم وأرفعها قدرا بعد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علم الفقه، فهو الذي يعلمنا كيف نعبد الله على بصيرة، وكيف ننزل النصوص على الوقائع، وكيف نزكي أعمالنا بالعمل الصالح ونفوسنا حتى تكون الأعمال مقبولة عند الله تعالى لتربية النفس، وذاك فقه التزكية وهو من الفقه كذلك. وفي هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى معاشر الحضور سوف نتعلم أحكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم فإن الإمام الشافعي أحد أئمة الهدى الأربعة الذين هدى الله تعالى بهم ونار بهم الطريق. سوف نرى بإذن الله تعالى دقة الفهم وجمال الاستنباط وتوازن الأحكام بين الدليل والنظر. فهو مذهب بني على أصول راسخة من الكتاب والسنة. أكرر، فهو مذهب بني على أصول راسخة من الكتاب والسنة، وأحاطته عناية الله تعالى سبحانه، ثم عناية العلماء شرحا تفصيلا عبر القرون وليس عبر قرن واحد. وهذا يدل على أن استنباط الأحكام الفقهية جاءت عبر قرون، وهذا يعني نظر علماء وأولياء وقريب من الله تعالى. لذلك سوف نرى بإذن الله تعالى هذه الدقة في الاستنباط من خلال شرح فضيلة الأستاذ محمود. وهذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى سوف نسير فيها بإذن الله تعالى في رحلة علمية لطيفة نتعرف فيها على أصول الفقه الشافعي وفروعه العملية، مستضيين بأقوال الأئمة ومستمدين العون من الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الفهم والعلم، وأن يجعلنا علماء، وأن يجعلنا أتقياء، آمين. وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. بإذن الله تعالى نتشرف في استضافة فضيلة الأستاذ محمود ابن سالم حفظه الله تعالى وبارك فيه. آمين. فهو يعني صديق وفي ورجل فقيه، درس الفقه منذ الثانوية، تلقى الفقه على أيدي علماء، بداية على يد علماء إندونيسيا، ثم تبحر في العلم فسافر إلى اليمن، فهو خريج جامعة الأحقاف، وكذلك نهل من علماء تريم في الفقه وفي التزكية وفي الأدب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي زوجه وفي بنته وفي والديه، اللهم آمين. آمين. وهو غني عن التعريف، لا أريد
أن أطيل الكلام وأترككم معه. وطبعا هذه الدورة سوف تكون باللغة الإندونيسية قصدا، لأن الفقه يحتاج إلى الفهم، والفهم الخطاب يكون على قدر مستوى الطلاب. وربما بعضكم وإن كان كثير منكم يتقن العربية، إلا أن بعض الطلاب ربما غير ملم بالعربية، لذلك الشرح يكون باللغة العربية حتى يكون الفهم دقيق بإذن الله تعالى. فأتمنى أن تكون هذه الساعات ساعات مباركة، وأرجو من الطلاب والطالبات الانتباه والتركيز وأخذ القلم مع الدفتر وتدوين الفوائد، وكتابة الأسئلة تكون في آخر المجلس. بارك الله تعالى بكم ونفع الله بكم. ونقول لفضيلة الأستاذ محمود بن سالم تفضل مشكورا مأجورا مسددا بإذن الله تعالى. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، شكرا جزيلا على المقدمة القيمة، وما شاء الله قل ودل من شيخنا شيخ تاج الدين العباسي حفظه الله تعالى ورعاه. ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك لكم وفقكم وأن يرزقكم كل الخير يا سيدي. جزاكم الله خيرا على اللهم آمين اللهم آمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Yang saya muliakan sahabat ini, guru kita bersama Syekh Tajuddin Al-Abbasi dan seluruh keluarga beliau, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, segenap para asatid, para ustadzat yang saya muliakan, dan juga para santri, para semua ya, siswa, para yang ikut hadir di majelis Zoom ini ya. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita syukur alhamdulillah pagi hari ini ya kita diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah anugerah, nikmat yang begitu agung, begitu besar, nikmat untuk bisa belajar ilmu, nikmat untuk bisa sama-sama bermudzakarah, berdiskusi satu bab daripada ilmu. Tadi betul disampaikan oleh guru kita Syekh Tajuddin Al-Abbasi bahwa di antara tujuan ilmu yang bermanfaat seperti yang disampaikan juga Al-Ghazali adalah ilmu yang membuat kita semakin tahu cara beribadah kepada Allah ya. Karena memang manusia ini Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini Allah ciptakan ke dunia ini tujuannya hanya satu, untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Dan untuk beribadah itu kita harus mengetahui cara ya, bagaimana cara kita beribadah, gimana cara kita mendekat kepada Allah. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu ada aturan Allah di situ. Ada hukum Allah di situ, ada syariat Allah yang harus kita kerjakan ya. Sehingga hidup kita ini tidak sia-sia. Allah ciptakan kita bukan untuk kesia-siaan, tapi Allah menciptakan kita ke dunia ini, Allah lahirkan kita ke dunia ini untuk suatu amal yang besar ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan bagaimana agar kita ini bisa beramal, bisa beribadah, bisa berbuat sesuai yang Allah aturkan, sesuai yang Allah tetapkan, yang Allah ajar, yang Allah perintahkan.
Maka di antaranya dengan belajar ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang sifatnya praktek, sifatnya amaliyah, yaitu ilmu yang sifatnya itu kita kerjakan sehari-hari. Maka mudah-mudahannya majelis kita ini majelis yang Allah berkahi, majelis yang membuat Nabi kita Muhammad SAW itu bahagia, tersenyum bahagia. Karena dalam sebuah hadis, Nabi itu melihat amal-amal umatnya, ditampakkan kepada beliau amal-amal umatnya. Ketika amal umatnya itu baik, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditampakkan ada yang kurang baik, beliau memintakan ampun untuk umatnya. Mudah-mudahan majelis kita ini membuat beliau bahagia. Kalau beliau senang melihat majelis ini, maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita baca umul kitab satu kali ya. Kita hadiahkan untuk para guru-guru kita. Kita hadiahkan untuk mu'alif kitab ini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadhili, dan semoga juga majlis kita menjadi majlis yang mubarak, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى نية جميع شيوخنا وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik para guru yang saya muliakan, saya Al-Azimi, ini memang kebiasaan para ulama salaf itu kalau mau ngaji itu kita hadiahkan doa untuk guru-guru, itu biasa, karena sebagai artinya seperti ya tadi kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, ya, siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya dengan kita itu membaca Al-Fatihah untuk para guru, mendoakan mereka, itu tanda kita terima kasih, dan itu juga merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita akan bahas mengenai kitab yang akan kita pelajari, yaitu kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibn Idris, ya. Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibn Idris, ya. Siapa yang menulis kitab ini? Ya, ini kan permata yang berharga. Nafis artinya yang sangat berharga, tentang fikih mazhab Syafi'i. Baik, yang menulis kitab ini adalah seorang ulama dari Hadramaut, dari Tarim. Beliau bernama Syekh Ahmad Al-Allamah As-Sayyid Al-Allamah Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alawi Asy-Syatiri. Ini nasab beliau, panjang banget ya. Ada yang hafal nasab 5 orang. Sampai 5 mbahnya ada yang hafal. Kalau orang-orang Arab itu biasanya mereka hafal, ya. Hafal nasab mbahnya siapa, kakeknya siapa, itu hafal. Mereka sangat menjaga nasab, itu sangat dijaga oleh orang-orang Arab. Biasanya seperti itu. Jadi beliau tadi nasabnya Syekh Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad sampai ke ujungnya itu bin Alawi Asy-Syatiri rahimahumullah. Ibnu Faqih Ali Ibnu Qadhi Ahmad bin Muhammad Abdullah bin Hasan, ya, At-Tarabi bin Abi bin Faqih Al-Muqaddam, sampai akhir Syekh Faqih Al-Muqaddam itu ulama yang beliau dimakamkan di Tarim, ya, termasuk ya kalau satu riwayat silsilah itu ya beliau mbah-mbahnya Wali Songo, ya, termasuk yang para ulama yang kemudian mendakwahkan Islam ke Nusantara ini, itu anak turunnya Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, kemudian beliau lahir di mana? Beliau lahir di Tarim, satu daerah kampung di Hadramaut, tahun 13-12 Hijriah, ya, 1800-an. Beliau lahir di Tarim, dan kita tahu ya Tarim itu satu kampung yang isinya banyak ulama. Kalau kita melihat di sana itu, Allah ya, saya bersyukur. Kan saya punya dosen namanya Dr. Toharoyan. Dulu pernah di Tarim beliau, kemudian pindah ke Al-Azhar ke Mesir. Beliau
ketika di Al Azhar tuh cerita gitu, cerita. Masya Allah, saya belum pernah lihat kampung kayak di Tarim ya. Selama hampir 5 tahun lebih saya di Tarim, saya belum pernah melihat yang tidak baik lah. Bahkan tadi wajah perempuan pun nggak pernah lihat, karena perempuan itu pada di rumah pakai niqab, yang di pasar laki-laki. Artinya memang mereka itu betul-betul kondisinya itu kondisi yang ideal gitu loh. Jadi yang kerja laki-laki, warga ada madrasah wanita, tapi mereka sangat menjaga banget, menjaga hubungan. Kemudian penduduknya sangat sangat lembut akhlaknya, sangat baik apa namanya perilakunya, sangat halus ya, bahkan luar biasa lah kalau kita ceritakan itu. Jadi saya sedikit aja nih, saya di Tarim itu nggak punya motor ya, nggak punya kendaraan lah. Tapi setiap saya berjalan ada motor lewat tuh berhenti pasti. Ayo ikut saya yuk, mau kemana, mau ke sana. Diantarkan saya sama itu motor, saya nggak kenal ya. Ada motor, ada mobil ya, berhenti. Apa namanya, karena tadi memuliakan. Pokoknya ini ada teman dibantu begitu. Jadi mereka luar biasa ya. Itu ahli Tarim seperti itu. Ini beliau lahir di Tarim ya. Lahir di Tarim, orang tuanya juga ulama, ayah bundanya itu orang yang cinta ilmu. Ya, ayahnya itu namanya Syekh Sayyid Omar bin Awad Asy-Syatiri, sedangkan ibunya itu Syarifah Zahra bintu Allamah bintu Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Ya, ya rahimahullah taala. Ini jadi ayahnya juga seorang alim yang beliau juga punya nasab yang mulia, ibunda juga syarifah. Jadi masya Allah, sehingga berkumpullah dua kebaikan ya, kebaikan ilmu dan kebaikan nasab ya. Masya Allah ya, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian juga beliau hidup di Tarim, beliau belajar kebanyakan di Tarim, dan di Tarim itu tempat belajarnya bukan kayak kampus ya, bukan kayak sekolah-sekolah di sini. Mereka belajarnya tuh betul-betul, kalau di Jawa tuh kayak pondok salafiyah gitu, pondok lama gitu ya, dengan penuh adab, dengan penuh takzim ya, sangat memuliakan kitabnya, memuliakan lingkungannya, memuliakan. Jadi memang betul-betul dengan ya memegang kitabnya dengan wudu, mereka sangat menjaga betul itu. Sehingga keilmuannya tidak hanya di kepala ya, tapi dalam hati. Di, yaitu kelebihan orang-orang di Tarim itu. Mereka sangat menjaga adab, sangat menjaga suluk dan akhlak. Ya, kalau kita melihat para ulama dahulu kan seperti itu mereka. Ya, dan seperti kita membaca kitab Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji itu kan. Ya, mereka kalau ada gurunya berdiri, bahkan ketika ada melihat anak gurunya berdiri, itu ada artinya bentuk pemuliaan, cara memuliakan mereka kepada gurunya. Dan seterusnya. Ini mereka itu di Tarimnya. Makanya ada kampus itu ya baru-baru ini ada kampus, dan cuma satu di Tarim itu, ada kampus namanya Al-Ahqaf. Selain itu semuanya pondok. Ya, semuanya pondok. Jadi semuanya adalah ada ribat, ada ma'had begitu. Jadi tidak ada kampus. Mereka masih model belajar salaf banget lah, ya tidak artinya seperti itu. Tapi dari yang seperti itu muncul para ulama yang besar. Ya, mereka dari mulai kecil sudah hafal Quran. Saya punya teman-teman di Tarim itu ya usia 10 tahun, 11, 12 itu sudah bisa hafal Quran mereka. Ya, itu mereka kemudian sudah setelah itu menghafal mutun ya, kitab Zubat ya, kitab-kitab kecil-kecil itu dihafal oleh mereka itu. Jadi mereka yang di pasar-pasar itu mereka ngaji ya. Saya pernah beli itu ampli gitu, ampli apa namanya son mic gitu. Itu saya minta, Pak, saya minta khiyar 3 hari ya. Paham dia bab khiyar tuh. Oh ya silakan. Ya, paham bab khiyar itu paham. Jadi mereka itu malam harinya ngaji ya ke pondok-pondok itu, siang harinya kerja di pasar. Laki-laki mereka pada begitu. Luar biasa ya kehidupan mereka itu seperti itu. Jadi mereka cinta dengan ilmunya. Kemudian juga di antara karya beliau juga tidak hanya ngaji, ngajar, tulis kitab tidak, tapi beliau juga hidup sosial dengan masyarakat di daerah Tarim itu luar biasa.
Beliau bergaul dengan masyarakat, bahkan berkiprah ya, berkontribusi kepada masyarakatnya dalam membangun sebuah yayasan, ya, yayasan namanya kalau nggak salah itu ada beberapa yayasan beliau bangun, ada 4 sekolah yang beliau bangun di antaranya, ya, ada 4 sekolah. Kemudian juga artinya beliau di masyarakat itu juga beliau ikut berkiprah lah. Jadi santri itu tidak diam di rumah, tapi ikut apa yang bisa saya bantu untuk masyarakat saya ini. Ya. Beliau membuat sekolah namanya Jam'iyatul Haq di Tarim itu. Namanya Jam'iyatul Haq itu madrasah Jam'iyatul Haq di Tarim. Itu beliau awal madrasah ya. Awal madrasah di Tarim. Waktu itu beliau diminta untuk mengajar di situ ya. Nah, kemudian dan beliau diminta untuk menulis kitab-kitab ini. Kemudian mengenai kitab ini, beliau banyak karangannya, nggak cuma kitab ini ya. Beliau tulisannya sangat banyak sekali. Diambil dari beberapa masyaikh dari Tarim. Beliau gurunya diantaranya Syekh Alawi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, ya, Syekh Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Artinya itu kebanyakan masyaikh-masyaikh beliau, guru-guru beliau yang membuat beliau menjadi tokoh yang luar biasa. Di antara kitab yang beliau karang itu namanya Nailur Roja. Nailur Roja syarah Safinatun Najah. Safinatun Najah itu dikaji di Indonesia itu hampir di setiap pondok salafiyah mengkaji kitab Safinatun Najah itu. Itu di antara syarahnya yang sangat bagus adalah Nailur Roja. Nah, Nailur Roja itu yang nulis ini beliau ya, Syekh Ahmad bin Omar Asy-Syadhili. Kemudian juga ada ta'liqat kitab Bugyatul Mustarsyidin ya, kitab Al-Bughiyah ya. Ini banyak beliau yang kitab yang beliau tulis, dan di antara yang beliau tulis adalah kitab Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqut An-Nafis. Ini termasuk karya beliau yang paling populer ya, yang paling populer dan paling digemari. Bahkan mendapat pujian dari banyak ulama. Karena beliau itu kitab fikih kan biasanya kan tebal-tebal, banyak cabang-cabangnya. Kalau begini, kalau begini ya. Tapi kalau di kitab ini tidak, beliau hanya menyebutkan sangat ringkas. Bab toharoh misalnya, apa saja sih alat untuk bersuci? Oh, ada 4, 1 air, 2 debu, 3 batu untuk istinja, yang keempat adalah untuk menyama. Udah gitu toh, artinya poin-poin aja. Makanya kitab Al-Yaqutun Nafis juga sering disebut dengan kitab Ru'usul Masail, poin-poin pokok gitu toh. Jadi masalah baik definisi. Yang kedua apa rukunnya? Nah, setiap syaratnya. Sudah, apa surah contohnya? Cukup gitu toh. Jadi memang kitab ini ringkas dan mudah dihafal. Ini saya dulu menggaji kitab ini mulai selama 6 bulan itu disuruh dihafal ini. Jadi kitab ini kalau masih muda-muda kayak adik-adik semua ini ya, para siswa ya, ini bagus dihafal. Karena ilmu itu kalau nggak dihafalkan nanti ya hilang, dihafal, dipahami, nanti kalau sudah dewasa baru tampak manfaatnya ini. Ya, mumpung masih muda-muda dihafalkan. Nah, kemudian para ulama banyak memuji kitab ini, di antaranya yang memuji siapa? Di antaranya adalah Al-Alamah Al-Maghfurlah Sayyid Hasan bin Ismail, Sayyid Salim bin Hafidh, Ali Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini semuanya banyak memuji kitab-kitab beliau ini. Ya, banyak memuji kitab beliau ini. Ya. Ini ya, beliau tadi membangun yayasan Jam'iyah Nasrul Fadhail dan beberapa yayasan beliau bangun ya. Beliau berkiprah di masyarakatnya, beliau mengajar, di samping itu beliau juga ikut membantu membangkitkan masyarakatnya. Ada harakatul islah untuk masyarakatnya, punya kepekaan sosial. Baik, itu beberapa hal tentang sirahnya beliau. Nah, yang mensyarahi kitab ini itu anaknya, putra beliau, namanya siapa? Syekh Muhammad bin Ahmad bin Omar Asy-Syadhili rahimahullahu taala ya. Sama juga anak beliau juga
lahir di Tarim juga, masya Allah. Bapaknya seorang yang alim, ya. Anaknya juga alim juga. Makanya kalau kita melihat ini, masya Allah. Ada ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya ini memang dari ayah yang soleh muncul dzurriyyah yang soleh solehah ini. Jadi yang mensyarahi kitab bapaknya adalah anaknya sendiri. Ya, masya Allah. Tapi ini kitab ini sebenarnya ini kumpulan dari apa ya? Kumpulan dari muhadharah, jadi bukan kitab yang memang ditulis, tapi anaknya itu hadir di majelis bapaknya itu menjelaskan, mensyarahi, kemudian ditulis itu syarah bapaknya oleh anaknya, ditulis, jadilah kitab ini. Baik, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadzili itu juga beliau lahirnya di Tarim juga, di Tarim, di Hadramaut pada hari Senin. Senin, itu ya 28 Jumat nih. Kalau bapaknya tadi wafatnya kapan wafatnya? Kalau bapaknya tadi Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili itu kapan wafatnya? Wafatnya hari Jumat, masya Allah nih. Jadi Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili itu beliau wafatnya hari Jumat. Hari Jumat di tanggal jam 6 pagi, tanggal 6 Rabiul Tsani, tahun 1360 Hijriah. Ya, ketika beliau sudah makan, beliau mau mandi, beliau mau ke kamar mandi, mau wudhu untuk ya siap-siap sholat Jumat lah. Kemudian beliau jatuh, kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah beliau ya. Jadi beliau masya Allah wafatnya di hari Jumat. Dan itu ada keutamaan khusus ya orang yang wafat di hari Jumat. Ini ala kulli hal itu singkatnya tentang tentang sejarah beliau. Kalau kita mau mengkaji biografinya sangat panjang sekali. Tapi ya intinya itulah beliau lahir dari tempat yang luar biasa di Tarim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin la anqal. Kita akan membahas mengenai muqaddimah dulu ya. Muqaddimah tentang kitab ini, muqaddimah tentang kitab Yaqutun Nafis. Kita mulai dengan dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama beliau menyebutkan sebuah ayat, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ini beliau sebutkan ayat ini artinya apa? Seyogyanya ada sebagian kelompok dari manusia, dari masyarakat ini yang mereka tidak ikut semua berjuang di medan perang, berjuang fisabilillah, tapi ada yang tafaqahu fid din, ada yang mereka itu duduk di Madinah dengan Nabi untuk belajar agama. Tujuannya apa? Liyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, sehingga ketika mereka sudah belajar ada tugas ingdzar untuk memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada kaumnya, ya kan, seperti itu. Makanya kata ulama fardhu kifayah ya, kita wajib di satu daerah, satu kampung itu ada orang yang alim, ada orang yang dia itu betul-betul bisa dibuat rujukan untuk fatwa. Masyarakat butuh fatwa tentang Bitcoin, ya, tentang fikih muamalah kontemporer, tentang saham, tentang apa, pernikahan, tentang ibadah. Perlu ada mufti di suatu daerah itu. Nggak usah nunggu harus ke Jakarta, enggak. Suatu daerah wajib ada muftinya. Ini fardhu kifayah. Ya, wajib ada yang belajar, sehingga apa? Kalau tidak semuanya berdosa, semuanya berdosa. Makanya ini penting ya. Ini makanya ini mudah-mudahan ya kita belajar ini ya termasuk ibadah yang sifatnya fardhu kifayah ya, sehingga kita ya tadi kampung kita tuh enggak berdosa ya ketika sudah ada yang alim, ada yang ahli ilmu, ada yang ahli fikih ya. Tapi kalau tidak ada semuanya berdosa.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang tadi kalau ini kebiasaan para ulama. Kalau mereka memulai kitabnya dengan membaca apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Jadi tabarukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata para ulama, ba dalam bismillah itu lil isti'anah. Saya asta'inu bismillahirrahmanirrahim begitu, atau abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim untuk memulai menulis kitab ini gitu. Atau saya memulai kitab ini mengambil berkah dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ya. Dan ini kata beliau, bismillah ini banyak rahasianya ya. Bahkan kata para ulama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Riwayat yang lain fahuwa abtar, riwayat yang lain fahuwa ajdam ya. Suatu hal yang baik, ya, hal yang penting kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta ya, terputus barokahnya itu terputus ya. Abtar itu kayak ular tapi dia terpotong ekornya itu, jadi kurang berkah ya. Makanya apapun yang hendak kita kerjakan, mau makan, mau minum, mau istirahat, jangan lupa bismillah ya. Kita apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas ini ya. Ini tadi saya kembali ke ayat tadi yang falaula nafara min kulli firqatin, itu memang ayat yang beliau tuliskan di awal ya. Beliau mengatakan kata Syekh Muhammad ini jadi tentang follow dan follow itu artinya apa? Itu ada anjuran dari Allah, perintah dari Allah agar kita untuk belajar agama, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Ini kan makanya Allah sampaikan falaula nafar yoho. Sebaiknya adalah satu kelompok manusia itu yang mau belajar begitu loh. Ya, sehingga dia bisa memberikan nasihat pada kaumnya. Dulu sahabat Nabi di zaman Nabi itu ketika mereka perang, ya kan, idza ghazahu wa binafsihi, ya, atau jadi mereka itu apa namanya, ketika Nabi itu menyuruh sahabat untuk berangkat perang, berangkat untuk berjuang, itu hampir semuanya itu berangkat semua, nggak ada yang duduk di Madinah, ya kan. Makanya mereka itu apa? Maka Allah perintahkan untuk jangan semuanya berangkat, ada yang di Madinah, ada yang belajar. Sehingga ketika yang berjuang kembali, ada yang memberikan ilmu kepada mereka. Jangan semuanya berjuang semuanya. Baik. Kemudian makna liyatafaqahu ini banyak juga. Bisa artinya akhdul fiqhi syai'an fa syai'an ya, untuk mengambil fikih sedikit demi sedikit. Baik, saya kembali ke tadi setelah bismillah ya, setelah bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ini adalah kunci dari semua kebaikan ya. Ar-Rahman artinya Ar-Rahman itu zat yang maha pemurah. Jadi al-mun'im bi jalailin ni'am. Jadi yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, artinya semua makhluk diberikan nikmat. Orang kafir, bahkan hewan-hewan dikasih makan sama Allah. Orang yang kufur sama Allah dikasih nikmat, dikasih makan, dikasih sehat. Itu namanya sifat pemurahnya Allah ya, pemurahnya Allah. Padahal mereka itu setiap harinya bermaksiat kepada Allah. Saya juga ya. Orang-orang kafir yang setiap hari mendustakan Allah, tapi sama Allah tetap dikasih nikmat. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahim ini al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Tapi lo nikmat yang khusus, nikmat yang halus, nikmat yang dalam, ini hanya untuk orang-orang beriman. Makanya Ar-Rahim artinya Allah yang maha sayang, artinya ini nikmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Tapi kalau Ar-Rahman ini semuanya dikasih sama Allah, Allah pemurah. Baik. Kemudian mengenai lafzul jalalah Ar-Rahman, jadi kata Allah, kata Ar-Rahman, ini kata Syekh Muhammad bin Umar Asy-Syadzili, ini kalimat yang khusus untuk Allah. Jadi nggak boleh kita punya nama Ar-Rahman, itu nggak boleh. Punya nama ada orang namanya Allah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu khusus untuk Allah. Ya, makanya ya, kalau Abdurrahman, kalau Ar-Rahman toh sama lafzul
Jelaslah Allah itu nggak ada. Saya pernah dengar ada di Pakistan atau di mana itu, ada orang tua tuh aneh. Ketika anaknya lahir, dia iseng, dia beri nama Allah begitu. Langsung anaknya melotot, langsung meninggal dunia. Jadi nggak ada dunia ini yang bisa dinamai Allah. Jadi nggak boleh ya ngasih nama Allah, ngasih nama orang itu dengan Ar-Rahman, nggak boleh. Baik. Jelas ya. Kemudian kata beliau, annal basmalah yang bagi antakuna muftatahu a'malina al-fi'liyah wal qauliyah wat ta'abbudiyah wal mubahah illal mustakbirah wa mastusniyah. Jadi kata beliau, bismillah ini sebaiknya adalah sebagai kunci, sebagai pembuka setiap amal kita. Mau ngomong bismillah, mau ceramah bismillah, mau ngaji bismillah, ya mau berbuat apa bismillah, ya nulis bismillah. Jadi amal kita, perbuatan, perkataan, ibadah, bahkan yang mubah, makan, minum, ya, itu kalau bisa kita mulai dengan bismillah, sehingga perbuatan kita itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apapun kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus atau kurang berkahnya, begitu. Kecuali kata beliau illal mustaqdarah, kecuali hal-hal yang itu kotor, yang tidak baik, ya. Makanya tadi kullu amrin ribal, hal-hal yang baik, yang mulia. Kalau misalnya naudzubillah berbuat maksiat misalnya, ya, maksiat apa namanya? Pokoknya naudzubillah ya. Apa yang enggak baik, bismillah, itu enggak boleh, dosa malah. Karena itu bermain-main dengan nama Allah, ya. Termasuk yang kotor-kotor, ya. Kotor-kotor itu yang kita enggak usah baca bismillah. Ya, apa namanya? Berbuat naudzubillah minum khamr, bismillah, ini haram, enggak boleh. Ya, di bismillah itu untuk hal-hal apa? Hal-hal yang baik, bukan untuk hal yang buruk. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua memang ada hadis, ya, kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Ya, kita disuruh untuk berakhlak seperti mana akhlaknya Allah. Yaitu dengan apa? Dengan Allah itu memulai kitabnya dengan bismillah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Sebagaimana Allah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita pun, ya, hamba-hamba Allah, kalau mau berbuat sesuatu kita disuruh untuk meniru Allah, ya, bismillah dulu kemudian alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Kemudian juga ada saya punya ada satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, itu beliau menulis kitab Syarah Safinatun Najah. Itu beliau mengatakan di antara keistimewaan bismillah, siapa yang malam hari mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka malam itu akan dijaga oleh Allah, ya, dari pencurian, dari hal-hal yang buruk, ya, mati mendadak. Itu di antara keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini memang pengalaman para ulama seperti itu. Baik. Artinya minta tolong kepada Allah, ya, dengan zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kata para ulama, alhamdu itu nau'an, ada dua macam. Segala puji bagi Allah, ya, yang mengatur, yang mengurusi, ya, semesta alam, Robnya semesta alam. Apa itu alhamdu? Alhamdu itu ada dua, ada nau'un bil lisan, ya kan? Ada an-nau'un bil lisan, yaitu sana, yaitu memuji Allah. As-sana 'alal mun'im, memuji kepada zat yang maha memberikan nikmat. Allah berikan kita nikmat, ya, sejak kita lahir sampai saat ini. Diberi nafas, Allah berikan kita makanan, minuman, ya, bisa belajar, bisa sholat, sujud, ini semua nikmat dari Allah. Makanya Rob ini artinya mengatur, memelihara. Makanya kata Ar-Razi, ya, ketika beliau membaca mentafsirkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu kan ada sifat ilah. Allah itu ada ilah, ada Rabb, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya. Kata Allah, seolah-olah Allah berfirman, ya ibadi inni khalaqtuka fa ana ilah. Wahai hambaku, aku yang menciptakanmu, maka aku adalah ilah, Tuhanmu. Kemudian warabbaituka biwujuhin ni'am, dengan semua nikmatku aku tidak menciptakan, aku tidak hanya menciptakan,
Aku ciptakan kamu, kemudian aku juga pelihara kamu dengan nikmat-nikmatku. Ya, dididik, dibimbing, dibesarkan oleh Allah. Ya, sehingga fa'anar Rabb, Allah adalah Ar-Rabb, ya, Ar-Rabb. Kemudian hamba itu berbuat maksiat, sudah dididik, diberikan nikmat, maksiat. Allah tutupi aibnya. Fa'anar Rahman, aku adalah zat yang maha pemurah. Ya kan? Tapi kemudian hamba itu bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Fa'anar Rahim, Allah maha penyayang. Itulah diantara makna. Itu rahasia para ulama yang menuliskan dalam kitabnya. Baik, jadi kembali alhamdulillah artinya pujian dengan lisan, ya. Memuji Allah dengan lisan dengan alhamdulillah. Yang kedua, ini yang penting ini, apa itu hamdu? Secara makna yang dalam, apa itu hamdu? Alhamdulillah sarfu jami'i ma an'amallahu bihi 'alal 'abdi fi jami'i ma khuliqa min ajlih. Nah, jadi alhamdulillah itu artinya asyukru. Ya. Kita itu apa? Kita memuji Allah, kita menggunakan seluruh yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, waktu untuk tujuan kita diciptakan, yaitu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah secara hakiki. Artinya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya gunakan semua nikmat yang Engkau berikan untuk mengabdi, untuk beribadah kepadamu. Itu namanya alhamdulillah secara hakikah seperti itu. Jadi baik, kembali jadi ini beliau memuji Allah ya, dengan memuji Allah, kemudian juga beliau setelah bismillah alhamdulillah beliau teruskan dengan membaca sholawat wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi adh-dhahirin wa sahbihi ajma'in. Beliau membaca sholawat kepada Nabi ya, kepada Rasul ya, Rasul al-Amin. Makanya Nabi itu tidak hanya Nabi, tapi beliau juga Rasul yang diutus oleh Allah, Al-Amin yang terpercaya ya. Bahkan beliau sebelum jadi Nabi pun sudah dapat julukan di bangsa Arab dengan Al-Amin yang terpercaya ya. Jadi semoga sholawat Allah dan salam Allah ya, rahmat Allah, keselamatan dari Allah tercurah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya begitu. Dan juga untuk keluarga beliau At-Tahirin yang suci dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Pak Ustadz, apa sih faedah kita membaca sholawat? Kan Nabi kan sudah penuh dengan rahmat Allah. Ya, namanya sholawat, apa maknanya itu? Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat yang dipenuhi kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Loh, Nabi sudah penuh kemuliaan, sudah penuh rahmat. Untuk apa kita mendoakan beliau? Ini kata ulama begitu. Kata ulama itu seperti itu. Maka ada yang mengatakan begini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi Allah itu setiap detiknya itu memiliki rahmat yang Allah turunkan ya, yang berbeda dengan detik sebelumnya. Saat ini nih, jam sekian ini, jam berapa ini? 8:08. Allah turunkan rahmatnya yang belum Allah turunkan di jam 7 tadi. Beda, rahmat terus turun itu. Nah, dengan kita mendoakan Nabi, ya kan, ini apa namanya? Itu Nabi itu semakin Allah berikan rahmatnya yang baru sehingga beliau semakin Allah sudah sempurnakan ya, semakin tinggi kemuliaannya ya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tapi kata para ulama, kita ya kalau kita baca sholawat itu sebaiknya bukan niat untuk mendoakan Nabi, itu kurang adab. Tapi dalam hati kita apa? Kita niatnya untuk bertawassul ya. Kita supaya sambung hati kita dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama itu sebelum beliau menulis kitab, beliau baca Bismillah, hamdalah, sholawat. Ya, tujuannya apa? Untuk menyambungkan ruh dari itu. Yang kedua tadi Allah berfirman ya, dalam sebuah hadis ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Lah, kita dapat ilmu dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW, dari baginda Rasulullah, ya kan? Maka sebelum kita menulis kitab, kita mempelajari, kita ya berterima kasih pada Nabi, ya kan? Membaca apa? Sholawat kepada beliau, ya kan? Kemudian juga
apa namanya, di antara faedahnya ini, siapa yang punya salawat dari Nabi, aulan nasi bihi alaiya salatan, orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat, yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat Nabi yang, ya Rasulullah, ya saya banyak doa ini. Berapa dari doa saya yang saya untuk salawat kepada engkau? Kata Nabi, terserah kamu. Bagaimana kalau seperempatnya? Kata Nabi, terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kau tambahi lagi lebih baik lagi. Ya udah ya Nabi, sepertiga doa saya untuk salawat. Kata Nabi, ya itu bagus. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambahi lagi lebih bagus lagi. Tahu bagaimana? Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan semua doaku salawat untuk panjenengan, untuk Anda, gitu. Salawat untuk Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu akan diampuni dosamu dan diberikan kemudahan semua urusan kamu. Kesulitannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita niatnya salawat supaya apa? Supaya Allah mudahkan urusan kita, ya. Supaya Allah itu senang kepada kita karena kita berselawat kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bahkan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya ini Pak Ustadz, gimana hukumnya nulis Bismillah di dalam kertas? Ini ada sedikit nih, kata saya tulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Asy'ari. Hukumnya nulis Bismillah dalam surat, dalam kertas, gitu kan? Kata beliau, "Idza arada syakhsun an yaktuba risalah li akhar wa huwa ya'lam annahu ba'dal faragh min qira'atiha sawfa yarmiha." Nah, kalau kita tahu misalnya kita mau nulis surat nih pada teman kita nih, perlu nggak kita nulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sholawat, perlu nggak begitu surat ya? Bukan kita surat biasa, surat kabar kita mau nulis, perlu nggak kita mau baca Bismillah dulu, kita tulis di suratnya itu. Nah, maka kata beliau, apakah cukup dengan dilafadzkan kita nulis sambil kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa ditulis? Karena kita khawatir kalau kita tulis di kertas habis dia baca suratnya dia bilang, nah ini kan bahaya ini, ya kan? Nggak boleh kita letakkan Bismillah di bawah. Ya, ada seorang ulama yang lumayan saya ceritakan ya, siapa? Bishr al-Hafi, ya, kata-kata memuliakan Bismillahirrahmanirrahim yang di bawah Allah angkat, ya, Allah angkat beliau jadi kekasihnya yang awalnya preman, kemudian beliau tobat. Kira-kira apa? Mengangkat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau kita mau nulis surat, kita khawatir setelah dibaca akan dibuang. Banyak ini saya sering itu ada dengan kertasnya itu korannya itu ada ternyata itu kertas ujian sekolah, ada ini kan, wah bahaya ini. Ya nggak boleh ya, jangan sembarangan. Mana hukumnya ini? Ini kata takit annahu la jangan tulis. Mengusahakan Bismillahirrahmanirrahim perlu kenapa? Dari ya. Terus ini محمود الإنترنت بدأ يضعف عندك، ما أدري في اتصال؟ هل تسمعني؟ لا يوجد نعم سمعت الآن جيد لكن قبل قليل الإنترنت ضعف عندك، صوتك لا يصل جيد. تفضل استمر، تفضل. كيف jazakumullah khairan. Baik, begitu ya. Makanya saya ulang lagi nih, di kitabnya beliau membaca basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Kata Muhammad ini juga ini ada beberapa takdir dari beliau ya. Siapa itu apa itu sholawat, kata ulama, kata as-sholah ya,
ala nabiyina Muhammad, seperti ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa makna itu? Artinya kalau as-shalah, sholawat yaitu kalau dari Allah artinya rahmat minallah. Malaikat artinya istighfar, para malaikat memintakan ampun untuk nabi. Ya ayyuhallazina shallu 'alaihi wasallimu taslima. Artinya kalau orang-orang beriman, maknanya apa? Maknanya adalah tadarru wa doa. Ya kita mendoakan. Walaupun tadi niatnya kita baru kemarin. Nah, kemudian kalau salam maknanya apa? Keselamatan dengan penghormatan. Nah, kemudian tadi ada kata Rasul, itu Rasul. Rasul itu adalah manusia yang merdeka, laki-laki ya, walaupun semua rasul itu dari perempuan ya kan, dari perempuan kecuali Nabi Adam ya, dari Allah ciptakan langsung dari tanah. Tapi kalau semua rasul setelah Nabi Adam itu dari perempuan. Tapi rasul laki-laki yang merdeka, salim minan yang dia selamat, bentuk perawakannya itu sempurna ya, tidak ada cacatnya, nggak ada kurangnya, itu Rasul itu ya, Allah pilih dari yang paling sempurna ya, kemudian punya akhlak yang sempurna juga ya, perawakannya sempurna, kemudian akhlak sempurna. Makanya heran ya, Hasan bin Thabit pernah membuat syair ya. Apa kata Hasan bin Thabit? Kata beliau, wa ajmalu minka lam taraqattu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya, artinya ya muji Nabi, ya Rasulullah, engkau itu kok sempurna sekali ya, fisiknya, akhlaknya sempurna. Belum pernah saya itu melihat seorang wanita melahirkan bayi kok seindah engkau. Engkau diciptakan tanpa ada aibnya, tanpa ada kurangnya, seolah-olah engkau diciptakan sekehendakmu. Ini pujian siapa? Pujian Hasan bin Thabit. Baik, kemudian ini Rasul ya, seorang laki-laki yang dia itu sempurna tadi. Kemudian Allah berikan wahyu berupa syariat dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ini namanya Rasul ya. Allah perintah menyampaikan risalah kepada umat. Ini kalau nama Muhammad huwa ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'id ibni Adnan. Ini apa namanya? Bin Ma'id bin Adnan. Ini nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ibu beliau Aminah bintu Wahab bin ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Kilab ya. Beliau lahir di Amul Fil, di tahun gajah ya. Ya, di tahun gajah waktu itu di bulan Muharramnya ada pasukan Abraha yang hendak menyerang gajah di bulan Muharramnya. Kemudian karena tahun itu dikenal dengan tahun gajah, beliau lahir di awalnya, makanya disebut dengan lahir di tahun gajah. Baik, ini singkat cerita. Dan nama Muhammad itu juga ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Muhammad pemberian dari Abdul Muttalib. Ketika Nabi sudah lahir, diambil oleh Abdul Muttalib, dibawa ke Ka'bah, kemudian oleh Abdul Muttalib diberi Muhammad. Kemudian beliau keluar dari Ka'bah, ditanya oleh orang Quraisy, wahai Abdul Muttalib, engkau beri nama siapa itu? Karena yatim ketika di kandungan. Kata kakeknya, orang Quraisy itu, kenapa engkau beri nama Muhammad? Kan itu bukan nama kakekmu, bukan nama ya moyangmu ya kan? Karena orang-orang Arab biasa ngasih nama itu nama kakeknya begitu. Ini beda Muhammad yang terpuji. Kata Abdul Muttalib, saya ingin anakku ini, cucuku ini menjadi orang terpuji di langit dan di bumi. Masya Allah. Jadi ini pentingnya nama ya. Nama itu penting. Nama itu ada niat di situ. Nama yang baik, sebuah doa, sehingga Allah kabulkan niatnya Abdul Muttalib menjadi yang terpuji ya fid dunya wal akhirah. Masya Allah.
Baik, ya, kemudian keluarga beliau, ya siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu kalau dalam masalah zakat itu ya Bani Hashim, Bani Muttalib. Mereka tidak menerima zakat, ya, karena mereka sudah dapat khumus zaman Nabi itu. Tapi keluarga Nabi Alu Muhammadin dalam masalah doa ini ya kata para ulama seluruh orang itu ya Alu Muhammad. Makanya kata dalam sebuah riwayat hadis Alu Muhammadin kullut taqiyin, ya. Semua yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi. Kalau kita membaca Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi, semua orang beriman itu mendapatkan doa dari yang baca sholawat itu wa ala alihi itu. Makanya dalam makom doa itu semuanya keluarga Nabi. Ada yang seperti itu dalam beberapa riwayat hadis. Baik, tapi dalam masalah zakat, keluarga Nabi itu siapa? Ya Bani Hashim, Bani Muttalib. Baik, ala kulli hal itu beberapa hal ya. Sahabat-sahabat Nabi, siapa Nabi itu? Ya orang yang sahabat ya, orang yang berkumpul dengan Nabi. Ya, mereka yang berkumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, ya kan? Dan wafat dalam kondisi beriman. Itu sahabat, Ya, berkumpul dalam kondisi hidup, ya, bukan dalam mimpi ya. Ustaz, saya sahabat Nabi, kenapa? Dengan dalam mimpi ya, bukan gitu ya. Jadi ketemu Nabi dalam kondisi Nabi masih hidup, itu namanya sahabat Nabi. Baik. Kemudian berikutnya ini Sohbi Ajma'in, kemudian beliau mengatakan amma ba'du ini. Faqad asyara alayya man la mangduhata li fi mukhalafatihi, kata beliau. Dalam awal muqaddimahnya nih. Telah memberikan isyarat kepadaku. Ini sebab Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menulis kitab Al-Yaqutun Nafis. Kata beliau, memberikan isyarat kepada saya. Artinya menyuruh saya. Orang yang saya itu tidak mungkin bisa menolak permintaannya. Ya, ini. Siapa yang menyuruh beliau nulis ini? Itu guru beliau, Syekh Al-Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mata'allahu bihi amin. Jadi beliau itu menulis kitab ini, ya kan? Kenapa? Karena disuruh oleh orang yang beliau itu tidak mungkin menolak permintaannya. Jadi beliau disuruh oleh gurunya untuk membuat ringkasan fikih lah begitu. Ya, jadi siapa yang menyuruh beliau? Namanya Syekh Al-Allamah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, makanya wala muzhala illa muwafaqatihi. Tidak ada kemampuan bagi saya kecuali pasti saya akan mentaati perintahnya. Ini penting ini bagi santri ini. Di santri itu disuruh hal-hal yang baik ya, bukan yang maksiat. Itu dikerjakan gitu loh. Makanya beliau walaupun ini berat ya merumuskan sebuah ringkasan kitab fikih ya. Ini kan nggak mudah ini. Tapi karena yang nyuruh gurunya, beliau taat. Ya, beliau mengatakan wala muzhala illa muwafaqatihi. Kecuali perintahnya naudzubillah maksiat, ini nggak mungkin lah guru nyuruh begitu. Kalau maksiat ya itu nggak boleh taat. Ya la maksiat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tapi ini perintah yang baik. Ini murid beliau nggak berani untuk untuk tidak mengerjakan gitu begitu. Makanya kata beliau diperintahkan an aktuba risalatan. Saya disuruh oleh guru saya untuk menulis suatu kitab risalah ya fi madhhabil Imam Asy-Syafi'i tentang kitab fikih madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Jadi Imam Syafi'i itu namanya bukan Imam Syafi'i, namanya Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi Syafi' itu dari mbahnya, dari kakeknya. Kakek yang berapa? Dari Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'. Kakek yang keempat ya. Beliau Idris, Abbas, Utsman, Syafi'i. Ini Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nisbat kepada kakek yang ketiga. Itu yang ketiga. Makanya namanya Imam Syafi'i. Berarti Anda punya kakek Rafiq gitu ya. Sumayyah
Ar-Rafi'i begitu ya. Kembahnya yang keberapa. Ini namanya apa namanya nama beliau kepada kata beliau saya disuruh untuk menulis kitab dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Muhammad bin Idris Syafi'i, jami'atan lit ta'arif. Kitabnya itu صوت الطلب أستاذ محمود. Definisi zakat, definisi rohen gadai, definisi muzaroah, definisi kirot, ya, definisi nikah, semua definisi. Hawiyatan lil arkani wasyurut. Setelah definisi, kemudian kan semua rukun-rukun dan semua syarat. Ya. Rukun dengan syarat. Ya, katakan kalau rukun itu adalah sesuatu hal yang membuat sahnya ibadah dan dia bagian dari ibadah itu. Kalau rukunnya sholat ya ruku, sujud, takbiratul ihram, baca Fatihah ini rukun. Tapi syarat ini suatu hal yang juga mengesahkan suatu ibadah, tapi bukan termasuk dari ibadah. Yang melibat, nutup aurat, ya kan? Itu apa namanya? Namanya syarat. Ya, kalau rukun itu bagian dari ibadah. Beda ya. Jelas ya? Antara rukun dengan syarat. Ya. Nah, kemudian kata beliau musawwaratan lil anwa. Jadi ini definisi rukun, syarat, ada musawwarah, ada gambaran tentang macam-macamnya anwa. Itu gambarannya gimana sih modelnya? Oh, ada Zaid bilang pada Omar, saya ini itu jual itu. Ini digambarkan musawwaratan, diberikan gambaran setelah definisi rukun, syarat, gambarannya. Kata beliau apa tujuannya? Untuk membantu para yang masih sigar, yang masih pemula ya. Saya ini pemula ini ya. Untuk membantu khidmatan li sigharil muta'allimin, untuk membantu para pelajar yang masih kecil ya, jadi yang masih pemula ya, walaupun sudah tua usianya tapi pemula masih belajar sigar muta'allimin ya kan. Ada sigar, ada muta'allim. Yang kedua kata beliau nih, wa takhfifan at'abil muallimin ya, supaya ya kalau orang itu masih pemula kan itu menyusahkan yang ngajar itu kan, diajari kita jual beli riba ini nggak boleh karena riba itu macam-macam ada 4. Apa sih? Makanya ini kan gurunya itu, makanya belum mengarang kitab ini untuk apa? Untuk menyebarkannya para guru fikih ya, supaya memudahkan, diberikan ini definisinya, ini rukunnya, ini syaratnya, ini itu beliau untuk memudahkan para pemula, yang kedua untuk meringankan beban para guru fikih ya. Kata beliau fasara ya kan, kalau karena yang nyuruh itu ya, walaupun mungkin masih kusur, masih sedikit ilmunya, tapi ya karena perintah guru saya kerjakan ini ya, saya mau nggak mau saya kerjakan. Wa jama'tu ma amkanani jam'uhu ya kan, fi hadhihi al-waraqat allati sammaituha al-yaqut tanfis. Saya kumpulkan beberapa definisi rukun, syarat, dan surah ya kan, yang memungkinkan untuk saya kumpulkan dalam wuraikot, beberapa lembar ini. Artinya jadi kalau warakat itu kan beberapa, kalau ismir
ikut wazan fu'ailun atau fu'ailun begitu. Nah, baik. Dan beliau beri nama kitabnya apa? Al-Yaqut wal irda amma laysa muta'ayyinal khata'. Harap ya kepada belajar kitab ini untuk ridho ya, memaafkan ya kan kalau memang ada kekurangannya ya, dan juga beliau berharap kita bahwa sampai mengarang kitab ini ada pahala dari Allah dan diterima Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, beliau punya tujuan yang besar. Kata beliau, ketahuilah bagi kulli syari'in fi fannin ay ya'rifa ma ba'asyarah, yang dia itu belajar satu bab ilmu, satu bidang ilmu, entah fikih, entah usul fikih, atau hadis, atau mustalah hadis, atau tafsir, apapun dia harus mengetahui apa-apa yang tidak 10 poin, namanya mabadi al-asyrah. Ini penting ini. Sehingga apa? Ilmu yang kita pelajari itu bisa kita pahami dengan utuh, dengan benar. Yang pertama, apa itu fikih ya. Yang kedua, wa mawdu'uhu, apa tema-tema yang kita pelajari dalam ilmu fikih ini. Wa mawdu'uhu, tema yang harus kita pelajari. Yang ketiga, wa faidatuhu, apa faedah fikih. Yang ya kan, ini kalau kita fikih ya, kalau ilmu yang lain ya apa? Kita mau manfaatnya visinya, topik yang objek yang dipelajari, objeknya itu apa, mau siapa perbuatannya, faedahnya apa, masalahnya apa yang dipelajari, poin-poin dari wasmuhu, apa nama ilmunya itu, wastimdaduhu, diambil dari mana itu ilmu itu, fikih dari mana, wa hukmus syari' fihi, apa hukum mempelajari fikih ini, apa wajib, apa fardu ain, apa sunnah, apa mubah, apa haram, dan lain-lain ya. Dan apa hukumnya belajar ini? محمود أستاذ محمود Halo, baik. أظن الإنترنت في مكانك هذا ضعيف، صوتك لا يسمع جيد. Oh, الصوت إذا الآن كيف بدأ يتقطع. أنتقل؟ نعم. كيف؟ انتقل قريب هكذا، هلا. انتقل قليل. نعم. أنا طيب. تفضل ابدأ. Nah, ya baik. Kemudian kita harus belajar ilmu itu harus tahu apa haddu, definisinya apa, objek yang dipelajari apa, faedahnya apa, masalah yang dipelajari apa saja, diambil dari mana ilmu itu, syariat mempelajarinya, hukum syariat ulum, apa hubungan ilmu fikih, apa hubungan halo, nah ya, apa hubungan baik, apa hubungan ilmu ini dan ilmu-ilmu yang lain, apa keutamaan dari yang lain. Kita Syekh Tajuddin Al-Abbasi belum mengatakan apa, ilmu fikih ini adalah perasaannya, adalah apa itu, adalah perasaan dari Al-Quran As-Sunnah, ya kan. Jadi kita mencari
Satu hukum Ya. saja, satu hukum itu. Mau mengatakan ini sunnah Keluar. atau ini mubah. Itu halo, yes. Ada yang bocor? Aduh, ya, yang bocor. Baik. Untuk Fadal, membahas Ustaz. satu bab dari ilmu, satu hukum ini sunnah, ini mubah, berbagai dalil, ayat Qur'annya ini, hadisnya ini, oh ini mursal, ini mu'dhal, oh ini sehingga apa muncul satu hukum fikih, oh ini sunnah. Begitu. Artinya apa? Ilmu fikih ini adalah intisari yang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, sunnah yang makbulah, ya. Karena dalam fikih nanti kita nggak semua ya, yang paling nggak sahih, yang hasan, ya, baik hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi, nanti ya. Kita akan bahas itu. Kemudian wawadhi'ahu, siapa yang merumuskan fikih ini, ya, siapa yang merumuskan ini, siapa yang merumuskan ini. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya. Wal fannul ladzi nahnu bisodadihi al-fiqhu. Ini saya karena jadi namanya ya. Saya akan coba berikan video saya. Baik, al fannul ladzi ilmu apa? Ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Nanti kita akan bahas ilmu fikih. Mengenai fahadduhu, definisi fikih ini apa? Al-ilmu, ya, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Jadi suatu ma'rifah, pengetahuan. Apakah semua pengetahuan? Tidak. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, mengetahui hukum-hukum syariat, ya. Kita kan nggak bahas hukum-hukum alam, ya, tapi hukum syariat, ya. Al-amaliyati, yang sifatnya praktek, aplikatif, ya. Hukum salat, hukum zakat, hukum, ya, hukum puasa, hukum jual beli di pasar, ya, hukum nanti kita naik mobil, ya, pokoknya semuanya lah, ya, amaliyah, praktek. Ya, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ya, yang sifatnya praktek, ya. Kata-kata asy-syar'iyyah kharaja bihi madza al-ilmu bil ahkam al-aqliyah, bukan syariah, ya. Kemudian tadi al-muktasab, yang ilmu itu diambil al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci, ya. Kalau ilmu usul fikih kan global, ya, tapi kalau ilmu fikih ini terperinci, bukannya jelas nih, ya. Ini Jelas. Itu definisi ilmu apa? Ilmu fikih. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab. Jadi ilmu ini diusahakan, di apa namanya? Diistimbat, memang diusahakan oleh para ulama, dicari oleh para ulama. Lain dengan ilmunya Tuhan, ilmu Allah itu ya ghairu muktasab, itu langsung Allah tuh al-alim, yang maha mengetahui. Kalau ini diusahakan, dipelajari, namanya ilmu manusia, kan begitu. Yang diambil min adillatiha at-tafsiriyah, dari dalil-dalil sumber-sumbernya, ya, secara terperinci. Ini kalau ini apa? Ini mujtahid, ya. Mujtahid itu apa? Mengambil hukum dari sumbernya, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, al-Ijma', ada qiyas, ada istiqra', ya, ada istihsan, dan seterusnya. Jadi ada macam-macam, ya. Tapi kalau ilmunya muqallid, ya enggak. Muqallid yang penting ikut ulamanya sudah cukup. Ini yang dikehendaki mujtahid. At-tafsir yang terperinci, ya. Terperinci, ya. Aqimus shalah, ya kan. Aqimus shalah ini al-amru, aqimu, amar, ya. Apa usul fikihnya? Al-amru yaqtadil wujub. Amar itu menunjukkan kewajiban yang diperintahkan. Oh, kalau begitu hukumnya sholat itu
wajib begitulah. Jadi ilmu itu digali dari apa? Dari sumber yang dengan terperinci. Baik, wa maudhu'uhu, apa objeknya? Objek yang dikaji dalam ilmu fikih itu apa? Objeknya apa? Af'alul mukallafin adalah perbuatan orang mukallaf ya. Kita ini mukallaf. Siapa itu mukallaf? Yang berakal balik ya. Yang berakal sudah balik itu ya usia 15 tahun itu balik. Masih belum segitu ya bisa dengan yang lain. Kalau perempuan yang haid itu sudah balik. Kalau lagi ini pun tidak mimpi di luar mani atau dengan apa dengan haid ya itu namanya balik, atau dengan usia 15 tahun sudah balik. Baik, dan berakal. Kalau nggak punya akal ya nggak dihukumi. Jadi objeknya ilmu fikih itu adalah mengurus perbuatan mukallaf. Kita ini mukallaf ini setiap perbuatan kita ada hukumnya. Nah, ya, kita ngaji ada hukumnya, kita belajar ada hukumnya, kita makan ada hukumnya, tidur ada hukum. Tidur pagi bagus makruh kan, tidur sore gimana hukumnya, malam ada hukumnya. Faedahnya apa? Agar kita bisa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita bisa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala dilarang oleh Allah. Ya kan? Ini makruh ya dijauhi. Oh ini haram tinggalkan, gitu kan? Ini sunnah, ayo dia terus. Kita wajib mengerjakan. Oh ini mubah, berarti ya boleh dikerjakan. Yang penting tidak berlebihan. Makanya ada ilmunya sendiri. Baik, berikutnya apa permasalahannya dalam fikih ini? Yang dibahas fikih adalah qadhoyanya. Misalnya kayak contohnya apa? Contohnya wudhu itu termasuk hal yang jadi syaratnya sholat itu wudhu ya. Namanya wudhu itu rukunnya ada 6, misalnya begitu, ada niat, ya ada apa, basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, ngusap kepala, ya wajib urut, itu namanya masail. Kemudian namanya ilmu fikih, ya ilmu fikih ya. Kemudian nanti apa itu fikih ya? Fikih ya tadi sudah dibahas di awal tadi ya. Kemudian apa istilahnya ini singkatnya ini ilmu ini diambil dari mana? Dari Alkitab ya, as-sunnah, Alkitab, as-sunnah, al-ijma' dan al-qiyas ya. Alkitab, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Nanti kita akan bahas ya. Nanti qiyas bermacam-macam, qiyas sunnah ya bermacam-macam. Ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Yang ahad nanti dibagi lagi, ada yang apa? Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya kan? Ada ijma' suku, ada ijma' ya kan? Misalnya ini satu ulama, satu mujtahid berbuat suatu perkara, yang lain tidak mengingkari, oh itu berarti ijma' sukuti. Misalnya nih, ya zaman Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, beliau mengumpulkan sahabatnya untuk tarawih ya, untuk sholat tarawih ya 20 rakaat, kemudian apa, dengan satu imam Ubay bin Ka'ab itu kan Nabi nggak menyuruh, nggak memerintahkan. Oh Nabi itu hanya sholat 3 malam terus beliau kembali ke rumahnya, khawatir diwajibkan, beliau khawatir nanti membuat berat umat. Tapi kemudian kita membuat hal itu dan sahabat-sahabat yang lain setuju, mendiamkan, tidak ada yang mengingkari, berarti ijma' sukuti ya, artinya disepakati. Ada ijma' yang hakiki, ada ijma' yang sukuti. Baik, makanya di zaman beliau Khalifah Abu Bakar itu beliau sama. Kalau ada masalah itu beliau kumpulkan semua ahli ibadah, kumpulkan semua. Ini masalah ini apa nih hukumnya nih? Ini ada nenek ini minta warisan nih, ada nggak Nabi pernah memberikan hukum untuk nenek ini dapat nggak dia warisan nenek? Ada yang kata saya Abu Bakar, saya pernah mendengar
Nabi itu memutuskan nenek itu 1/6. Dalam Quran nggak ada, dalam Quran nggak ada. Siapa yang lain yang mendengar? Ada nggak saksinya? Oh, ada. Gitu. Ada yang katakan lagi, oh berarti diputuskan nenek bagi itu gitu. Jadi dikumpulin sama sahabatnya, namanya imak kesepakatan. Nah, makanya zaman Khalifah Umar juga sama. Sahabat yang tua itu nggak boleh keluar Madinah. Karena beliau kumpulkan sahabat, tanya apa hukumnya ini. Alhamdulillah di Indonesia ya ada MUI, ya ada MUI, ada di Muhammadiyah ada Tarjih, ya di NU ada Somasi, Muawarah, ini hukumnya seperti itu. Dan ada kias. Kalau kias ini apa namanya, analogi ya. Misalnya zaman Nabi zakat fitrah pakai apa? Pakai gandum. Di Indonesia ini gandum kan bukan makanan pokok ya, di Jawa ini kan. Jakarta ini kan enggak makannya bukan gandum, beras ya kan. Makan nasi. Oh, kalau begitu berarti kok gandum waktu itu adalah makanan pokok, ya kan? Oh, kalau begitu berarti lagi ya makanan pokok. Berarti kalau di sana pakai gandum, di sini pakai beras. Kenapa? Sama-sama makanan pokok. Artinya apa, ini kias, menganalogikan ya, mengkiaskan beras dengan gandum. Oh, zakat fitrah sama juga betul. Oh, fidyah sama juga begitu. Nah, ini namanya kias. Namanya apa? Namanya kias. Zaman Nabi itu riba itu pada zahab wal fiddah, emas dan perak itu. Karena zaman itu emas perak alat tukar untuk jual beli. Nah, zaman sekarang ini alat tukarnya pakai uang kertas, ya, rupiah, dolar, real, ya kan. Ada nggak riba di situ di uang kertas? Oh, karena uang kertas ini juga ada apa? Ada ilatnya, dia jadi alat tukar. Sebagaimana dulu zaman Nabi itu emas perak itu ada ribanya, maka uang kertas sekarang juga ada ribanya. Begitu. Kenapa? Sama-sama alat tukar gitu loh. Jadi itu ada namanya kias. Jadi mengkiaskan hukum yang belum ada hukumnya, yang belum ada dalilnya, yang hukum yang ada dalilnya. Kenapa kok dikiaskan? Karena ada illah jami'ah, ada sebab yang sama, ya, sama-sama tukar, sama-sama apa, bahan pokok itu kan, sama-sama membuat mabuk, menghilangkan akal misalnya. Hukumnya narkoba. Oh, lihat apa narkoba itu, apa dampaknya. Oh, dia itu bisa menghilangkan akal, merusak akal. Oh, waktu itu belum ada narkoba, yang ada khamar. Khamar diharamkan kenapa? Karena merusak akal. Oh, kalau begitu narkoba ini juga haram, ya kan? Kenapa? Karena dia sama-sama merusak akal. Walaupun dalam Quran nggak ada harama narkoba, kan nggak ada ya. Dia dikiaskan dengan khamar. Kenapa? Sama-sama merusak akal. Namanya kias. Jadi hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi. Begitu. Ini namanya kias. Ya, nanti ada juga istishab, ada istihsan dan yang lain-lain. Ini baik. Apa hukum syari'? أستاذ محمود، Apa hukum? Labbaik. باقي وقت قليل، ممكن تترك Oh, 10 دقائق أو 5 دقائق إذا موجود أسئلة من الطلاب. بارك الله بكم. amin. Jadi tadi bahas mengenai apa, istimdad, dari mana hukum ini diambil. Kemudian ada hukum syari' fihi, nanti ada hukum belajar fikih, ada hukum apa, wajib aini, fardu ain, ya. Kita harus tahu tohara, harus tahu bersuci yang benar, ya kan, harus tahu wudhu yang benar. Ini fardu ain, ya kan, tentang yang fi ma yata'allaq bi sihhatil ibadah wal muamalah wal munakah, itu fardu ain. Kita mau nikah harus tahu hukum nikah, hukum tolak, hukum nikah, hukum nafkah, ya kan. Muamalah jual beli harus tahu apa rukun jual beli, apa syaratnya yang penjual, pembeli, syarat barang yang dijual harus seperti apa. Boleh nggak barang najis, boleh nggak barang yang seperti ini, horor misalnya. Ini ada hukumnya masing-masing. Itu fardu ain.
kita kan mesti jual beli kan, kita akan menikah, kita ibadah, mesti ya kan puasa, sholat, ya kan, istinja, ini fardu ain. Ya. Ada hukum fikih yang hukumnya apa? Fardu kifayah. Fima zada ala dzalik ila bulughi derajat fatwa sampai ke level mufti, ini fardu kifayah ya. Belajar berbagai madhab, ya kan, berbagai pendapat para ulama, istidlal dari Al-Quran, As-Sunnah, itu levelnya level fardu kifayah. Wajib ada di satu daerah yang seperti itu, muftinya. Nanti lebih dari itu namanya sunnah, namanya sunnah, jelas ya. Kemudian ini siapa yang membuat ini ya ulama, para mujtahidun, para ulama yang ahli ijtihad ya, walaupun aslinya dari Allah Taala. Makanya apa itu hukum? Al hukmu khitabullah, ya, al hukmu khitabullah al muta'alliq bi fi'lil mukallafin ya iqtidaan atau takhyiran. Jadi hukum itu aslinya adalah khitabullah. Para ulama karena khitabullah itu sulit, gimana kita memahami khitabullah? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Bagaimana cara memahaminya? Enggak semua orang bisa, orang awam nggak bisa. Makanya perlu ada mujtahid yang dia menerjemahkan apa khitabullah, apa kehendak Allah dari firman-Nya, dari sunnah nabinya, sehingga muncul hukum ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, dan seterusnya. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Ada waktu 9 menit, silakan yang mau ditanyakan, monggo silakan. Yang mau diperjelas silakan. Ini mohon maaf, ini hanya muqaddimah yang mau dijelaskan silakan. Nanti besok kita akan baru bahas mengenai bab taharah. Silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Jelas? Jelas. إذا في أحد من الإخوة يريد يسأل تفضلوا. Tidak ada pertanyaan masuk. Ustaz Mahmud. Assalamualaikum Ustaz. نعم مرحبا سيدي مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لي يعني هذه المقدمة، هل هل التفقه المذهبي مهم أو لا؟ وما هي أهمية التمذهب؟ ما هي أهمية التفقه المذهبي؟ هل يعين طالب العلم على حفظ الفقه ومعرفة يعني كيفية الاستدلال؟ لو يعني تفيد في هذا الباب هكذا باللغة الإندونيسية يكون جيد. بارك الله فيك. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أكرمكم الله، ولكن هو لسان قومك أفصح مني. نعم، يعني الذي عرفته يعني التمذهب مهم جدا. التمذهب باللغة مهم الإندونيسية جدا. Jadi apakah pentingnya kita bermadhab? Ya, kita perlu tahu diri. Ya, misalnya kita ini levelnya apa? Ya? Levelnya itu muqallid atau muttabi atau mujtahid ya. Nanti ada syurutnya. Makanya dalam usul fikih itu dibahas, dikaji tentang apa? Tentang ada satu adillatul fiqhil ijmali, dalil fikih global. Ya, kemudian yang kedua ada kaifiyatu istifadatiha, bagaimana cara untuk menggali hukum dari dalil adillah al-fiqhiyah itu. Yang keempat ada halu mustafidiha, ada kondisi kriteria ulama atau siapa yang bisa, yang layak untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sehingga ini kalau memang dia itu punya level mujtahid ya silahkan beristihad ya, nggak perlu bermadhab. Tapi kalau kita levelnya itu masih muqallid, masih kita masih bahasa Arab terbatas ya kan, asbabun nuzulnya terbatas, ilmu tentang ijma terbatas,
itu ya kita mau nggak mau harus bermadhab sehingga tadi perintah Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini ya. Tanyalah kepada yang tahu, itu ya kita kerjakan, jangan ngarang sendiri. Yang pertama. Nah, yang kedua, mazhab ini adalah suatu madrasah ya, suatu bangunan aturan fikih, walaupun nanti ya itu berkembang. Tapi ini yang sangat kokoh, mazhab Syafi'i misalnya. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i saja, tidak. Mazhab Syafi'i itu ribuan ulama. Ada mujtahid mutlaknya Imam Syafi'i, ada mujtahid muqayyadnya, ya, ada mujtahid mujtahid madhab, ada mujtahid fatwanya Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, ya kan. Kalau kita lihat misalnya para ulama muhaddis ya, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, itu kurang apa itu hadis yang dihafal itu ya, ribuan hadis. Tapi bermadhab ya, Imam Tirmidzi itu, ya, masya Allah. Artinya ini kelebihan madhab Syafi'i ya. Beliau itu mengumpulkan antara ar-ra'yu dengan hadis ya, dengan banyak para ulama hadis seperti Imam Tirmidzi ya, seperti Imam itu mereka An-Nasa'i ya, Al-Baihaqi, itu banyak beliau bermadhabnya Syafi'i karena beliau karena memang Imam Syafi'i kelebihannya di situ, beliau bisa jama'a baina madrasatain. Kalau madhab Hanafi lebih kepada, karena beliau tinggal di Kufah itu kan kota metropolitan dan hadisnya yang kesana enggak banyak. Yang kedua banyak pemalsu hadis, maka beliau sangat hati-hati dalam mengambil hadis, sehingga banyak dengan kias beliau madhab Abu Hanifah ini. Ya, kemudian ada madhab Maliki ini beliau banyak tekstual dengan hadis ya. Dan ada madhab Malik karena beliau tinggalnya di Madinah ya, Imam Malik di Madinah, belum banyak perkembangan kondisi di Madinah itu, kemudian hadis yang ada banyak gitu kan, sehingga lebih banyak tekstual. Nah, yang keempat madhab Hambali, ini muridnya Imam Syafi'i, beliau juga banyak, karena waktu itu banyak Mu'tazilah ya, perdebatan, sehingga beliau lebih kencang di bidang hadisnya. Baik, ala kulli hal di madhab itu tadi, kalau kita sebagai penganut madhab itu sangat penting sekali, karena madhab itu bukan pendapat seorang, tapi itu bangunan yang sangat kokoh ya. Misalnya kita ngaji kitab ini ya, nanti ini diambil dari mana? Dari kitab misalnya gini gampangnya, Imam Syafi'i itu punya kitab apa? Punya kitab misalnya Al-Imla, ada Al-Um ya, kemudian diringkas oleh muridnya Imam Buaiti, Imam Muzani, jadi Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzani, dikumpulkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, jadi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab, 40 jilid. Kitab yang tadi yang 40 jilid yang tebal ini disyarahi lagi, dijelaskan lagi oleh muridnya lagi, Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, jadi kitab Al-Basit, 60 jilid. Kemudian disyarahi lagi, diringkas kalau panjang jadi Al-Wasit, jadi Al-Wajiz, ya kan, ditahlil oleh Imam Ar-Rafi'i jadi Muharrar. Kemudian oleh Imam An-Nawawi disaring lagi jadi kitab Minhajut Talibin. Nanti disyarahi lagi oleh banyak ulama, sampai ratusan ulama ya. Ada Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj, ada Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli, Syarah Minhaj, ada Mughdil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini, Syarah Minhaj ya, dan seterusnya. Nanti habis itu ada Nakil Madhab ya. Setelah itu nanti sama Syekh Jalil Ansori, kemudian Minhaj diringkas jadi Manhajut Tulab. Kemudian disyarahi lagi jadi apa? Jadi Bujarul Ala Minhaj ya kan. Disyarahi lagi, artinya begitu. Jadi madhab itu banyak ulama. Madhab itu adalah bangunan para ribuan ulama yang mereka itu bermetodologi mengambil hukumnya sesuai dengan teorinya imam madhab. Ya, kalau ulama madhab Syafi'i ada ashabus Syafi'i, itu artinya mengambil hukumnya sesuai dengan teori yang dipakai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi jangan dianggap madhab Syafi'i berarti pendapat Imam Syafi'i, belum tentu.
Belum tentu. Makanya nanti ada kalau kita baca kitab fikih ya, ada namanya qaul. Qaul Imam Syafi'i namanya qaul. Azhar itu qaul Imam Syafi'i. Ada istilah namanya asoh. Kalau asoh itu bukan qaul Imam Syafi'i, tapi dia ashabus Syafi'i. Asoh. Ya. Ada mau apa namanya sahihun fil asoh ya. Asoh fil sahih itu ya itu khilaf dalam ashabus Syafi'i, dalam pendapatnya ashabus Syafi'i, para ulama yang mengikuti metodologinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nanti itu, jadi mazhab itu intinya yang gampang nih ya, mazhab itu sudah diuji ya sekian abad. Imam Syafi'i itu beliau lahirnya 160 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah ya. Diuji oleh mulai abad kedua sampai saat ini masih Allah jaga ilmunya itu. Sehingga ya kalau kita bermadhab itu lebih aman dan sudah diuji oleh Allah sekian abad ilmunya itu terus kekal. Begitulah ini begitu gampangnya begitu. Yang kedua itu memudahkan kita untuk apa? Untuk bisa mengamalkan perintah Allah dengan bermadhab ini. Nah, yang ketiga bukan berarti kita anti perkembangan ya, enggak. Mazhab berkembang. Makanya kata Ar-Rayani, "Lau kana Syafi'i hayyan la aftana bihadzal." Artinya apa? Mazhab itu berkembang. Jadi bukan berarti kita menggunakan hukum yang dulu, enggak. Ya kita gunakan, tetapi ada yang hukum yang berkembang, kita gunakan sesuai dengan perkembangannya. Tapi dengan metodologi yang digunakan oleh Imam. Begitu. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan ini artinya ini ringkas, tapi intinya itu bermadhab itu penting. Penting karena para ulama hadis pada mereka bermadhab, dan Allah berikan para ulama yang ilmunya itu terjaga sekian abad metodologi cara mengambil hukumnya ya. Pak Ustadz kan sekarang sudah berkembang ini, ada apa namanya, ada tentang jual beli saham, ya kredit emas, sudah bermacam-macam ya, sudah maju sekali. Gimana bermadzhab? Tetap bisa. Hukumnya berkembang, tapi apa? Tetap menggunakan metode yang dikembangkan oleh imam mazhab. Jadi mazhab itu tidak menghalangi kemajuan, tidak. Mazhab itu berjalan, ya metodologinya digunakan untuk menyikapi perkembangan kemajuan teknologi yang ada. Itu mazhab itu begitu. Jadi kesimpulannya bermazhab itu penting agar kita selamat, tidak ngarang sendiri ya. Banyak orang tuh ngaku alim, ambil comot hadis, nggak tahu asbabun nuzulnya ya. Akhirnya jadi kacau gitu, jadi kacau. Boleh ya, macam-macam lah. Jadi kacau. Baik, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Halo, ada yang mau ditambahkan? Enggak. طيب أستاذ، كذلك كان الوقت انتهى تماما. في ختام هذه الدورة نشكر الله تعالى سبحانه الذي وفقنا وإياكم للاستفادة من فضيلة الأستاذ محمود سالم، ونتقدم إليه بالشكر الجزيل. نسأل الله تعالى يثبت له الأجر ويجزل له الثواب، اللهم آمين. بإذن الله تعالى نلتقي في اللقاء الثاني في الجمعة المقبلة للدخول في الكتاب بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في المجلس الثاني، ونقول لكم وإلى فضيلة الأستاذ محمود استودعناك الله تعالى حتى نلقاك، ولك جزيل الشكر منا، وتابك الرحمن وبارك الله فيكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Syekhana.